আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনি লাইভে চলে আসুন, শুরু করতে পারেন। Okay. Assalamu alaikum. Welcome to our presentation on approach to a patient of unconsciousness at emergency or approach to coma. I am Dr. Mohammad Rokunuzzaman, consultant neurologist, welcoming you all to our presentation. The basic principle of management of coma is treat first, ask questions later. কথা কম, কাজ বেশি। কাজ আগে, কথা পরে। আমাদের আজকের সেশনের অবজেক্টিভস হলো we'll try to learn early management of acute confusion state, neuroanatomy of alertness, how will you examine a coma patient, some common herniation syndromes, their management, basic management of intracranial pressure crisis and cerebral edema, different type of cerebral edema, pathological differential diagnosis of coma, and lastly outcomes and brain death declaration. আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা পেশেন্ট রিয়েল পেশেন্ট হিস্ট্রি দিয়ে আমরা শুরু করব এবং এটা দিয়ে আমরা শেষ করব। আমাদের টোটাল অবজেক্টিভসটা এই পেশেন্টের হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন, ম্যানেজমেন্ট এবং আউটকাম সব এই একটা পেশেন্ট হিস্ট্রির ভিতরে ইনক্লুডেড। A 55 years old female, previously healthy, presented to emergency with headache for last 3 days. She was found at home lethargic and several episodes of vomiting. Initially, he responds to verbal command, but gradually she progressed to unresponsiveness. প্রত্যেকটা জিনিসগুলো ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে। The patient was intubated at the emergency. There is no history of convulsion, incontinence of bowel and bladder, no arrhythmia at the time of admission or arrival of emergency, and no history of significant trauma. These are the history of our patient. This is real case history. Examination of this patient reveals her vitals are within normal limit at the moment. She was intubated at the emergency, but neurological examination reveals she was obtunded. External pressure is a minimal grimace. Withdrawal to pain on the right side. Right side is a pain dile withdraw kore, but no response on the left side. Pupil is larger on the right side than left. That is called anisocoria. তাহলে পেশেন্টের রাইট পিপিলটা ডাইলেটেড দেন লেফট এবং পেশেন্টের লেফট সাইডের রেসপন্সটা কম। পেশেন্টের রাইট আই ইজ অ্যাবডাক্টেড, রাইট আই ইজ অ্যাবডাক্টেড, তাই রাইট আই পিপিল ডাইলেটেড and right eye also abducted. That means right sided, the third nerve palsy most probably from the examination. তার কফ এবং গ্যাগ রিফ্লেক্সটা ইনট্যাক্ট ছিল at the time of admission. Extensor posturing on the left side. লেফট সাইডটা ছিল তার এক্সটেন্সর পোস্টারিং, তার পা এবং হাত সবগুলো এক্সটেন্সর পোস্টারিং, বাট রাইট সাইডে মোটামুটি নর্মালি ছিল। These are the scenario of our patients. Now, how will you manage this case? আমরা প্রথমে বলছি the principles of management of coma is কথা কম, কাজ বেশি, rapid treatment and evaluation and simultaneously. Though a very short history is very important, very short history, patient unconscious, তারপরও এই ধরনের পেশেন্টের হিস্ট্রি is very important. আমরা কি কি হিস্ট্রি নিব? পেশেন্ট লাস্ট নোন ওয়েল, কতক্ষণ আগে পেশেন্ট লাস্ট নোন ওয়েল, এটা পেশেন্টের ডায়াগনোসিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট, তার প্রগনোসিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট। ডিটেইলস অফ দ্য ইভেন্ট অনসেট,
অনসেটের সময় তার যখন ঘটনাটা ঘটছে যদি কোনো কেউ দেখে থাকে, সে ওই সময় কি ঘটতেছিল, অ্যাকচুয়াল ইভেন্টটা কি হয়েছিল সেটা আমাদেরকে বলবে। কোমরবিড কন্ডিশনস তার আগে থেকে আছে কিনা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, অ্যারিথমি, আদার এনি কোমরবিড কন্ডিশন, সিকেডি, কোনো কোমরবিড কন্ডিশন আছে কিনা, এটা পেশেন্টের প্রগনোসিস জন্য ইম্পর্টেন্ট। মেডিকেশনস অ্যান্ড টক্সিন এক্সপোজার, পেশেন্টের বেডের পাশে কোনো ওষুধ ছিল কিনা বা কোনো টক্সিক এক্সপোজার কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, সেটা আমরা অ্যাটেন্ডের কাছে নিতে পারি। এবং এই ধরনের ইভেন্ট প্রিভিয়াসলি আগে কখন হয়েছিল কিনা। তাহলে এই কয়েকটা পয়েন্ট ইনিশিয়াল হিস্ট্রিতে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ডায়াগনোসিস, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্রগনোসিস। দেন পেশেন্টের ঘটনাটা যদি লেস দেন 24 আওয়ার্স আর মোর দেন 24 আওয়ার্স, যদি পেশেন্টের ইভেন্টটা উইদিন 24 আওয়ার্স ঘটে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা থাকবে পেশেন্টের কোনো স্ট্রোক কিনা সেটা আমাদেরকে ডায়াগনোস করতে হবে। কারণ 24 ঘন্টার ভিতরে যদি কোনো স্ট্রোক পেশেন্ট নিয়ে আসে, যদি ইসকেমিক স্ট্রোক হয়, তাহলে কিন্তু এটা রিপারফিউশন থেরাপি দিয়ে আমি কিন্তু কারেকশন করতে পারবো। সুতরাং 24 ঘন্টার ভিতরে যদি কোনো ইভেন্ট আমাদের কাছে নিয়ে আসে, তাহলে আমরা প্রথমত চেষ্টা করব পেশেন্টের স্ট্রোক কিনা, এবং স্ট্রোক কিনা সেটা আমরা পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এবং হিস্ট্রি থেকে আমরা বের করার চেষ্টা করব বাই ডিফারেন্ট স্ট্রোক কোড সিস্টেম। এরপরে আমরা পেশেন্টকে ইনিশিয়াল স্টেবিলাইজেশন করব, এভিসি। পেশেন্টের যদি এভিসি আনস্টেবল থাকে, অবশ্যই পেশেন্টকে আমি ইমিডিয়েটলি ইন্টুবেশন করব তার এয়ারওয়ে প্রোটেকশনের জন্য। তার হিমোডাইনামিক সাপোর্ট লাগলে তাকে আমি হিমোডাইনামিক সাপোর্ট দিব। এরপরে পেশেন্টকে আমি আইভি অ্যাক্সেস চালু করব, প্রিফারেবলি 2 আইভি অ্যাক্সেস ইজ বেটার। প্রিফারেবলি 2 আইভি অ্যাক্সেস, যদি সম্ভব হয় বা প্রয়োজন হয় একটা সেন্ট্রাল লাইন আমরা করে রাখতে পারি, কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যত আমরা কম সময় লাগাতে পারি। কার্ডিয়াক মনিটর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অক্সিজেনেশন, পেশেন্টের আমরা স্যাচুরেশনটা দেখব, অক্সিজেন লাগলে ফেস মাস্ক বা যেভাবে যতটুকু অক্সিজেন যে সিস্টেমে প্রয়োজন ততটুকু আমরা অক্সিজেন দিব, এবং ইমিডিয়েট কিছু ল্যাবরেটরি টেস্ট আমরা করার জন্য সেন্ড করে দেব সাথে সাথে। যেমন পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, তার ইউরিনে টক্সিকোলজি স্ক্রিন আমরা করতে পারি, তার ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, লিভার ফাংশন টেস্ট, থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট, অ্যামোনিয়াম, ড্রাগ লেভেলস, আমরা যদি পেশেন্ট এরকম ড্রাগ হিস্ট্রি থাকে তার আগে থেকে, সেক্ষেত্রে আমরা ড্রাগ লেভেলটা দেখব। এবং আমাদের সাসপিশিয়াস থাকে পেশেন্ট সেপসিস, সাফারিং ফ্রম সেপসিস, সো দ্রুত আমি পেশেন্টকে ব্লাড কালচার ও ইউরিন কালচার এবং সাথে সেরাম ল্যাকটেট আমি পাঠিয়ে দিব ইমিডিয়েটলি। পেশেন্টের যদি কোনো ট্রমার হিস্ট্রি থাকে, অবশ্যই আমরা সি স্পাইনকে স্টেবিলাইজ করব আগে, অবশ্যই সি স্পাইনকে আমরা স্টেবিলাইজ করব। ওকে, ইফ দ্য এবিসি আর স্টেবল, দেন the most common cause of coma in emergency is toxic and metabolic cause. Toxic and metabolic cause. So, আমরা immediately পেশেন্টের ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স আছে কিনা সেটা আমরা দেখব, স্পেশালি সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, এটা আমরা দেখব। তার ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা, স্পেশালি ভিটামিন থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি, ভার্নিক্স এনসেফালোপ্যাথি ইজ নট আনকমন ইন আওয়ার কান্ট্রি। যদি মনে করা হতো যে শুধুমাত্র অ্যালকোহলিক্সদের ভার্নিক্স এনকেফালোপ্যাথি হতে পারে, শুধু অ্যালকোহলিক্স না, যে কোনো ক্রনিক ম্যালনিউট্রিশন, ক্রনিক ভমিটিং এর পেশেন্ট, একটা ম্যালিগনেন্সির পেশেন্ট আগে থেকে আছে, তার কিন্তু এরকম বিয়ন্ড ডেফিসিয়েন্সি, থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সির কারণে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারে ইমার্জেন্সিতে অ্যাকুট কনফিউশন স্টেট অর এ কমা। সো ভার্নিক্স এনসেফালোপ্যাথি কিনা সেটা আমাদের খেয়াল করতে হবে। কোনো পয়জনিং বা টক্সিড্রোম, এটা আমরা এটা আলাদা একটা লিখছে যে আমরা পয়জনিং এবং টক্সিড্রোম যে সিস্টেমগুলো আছে আমরা সবাই জানি ডেভিডসনে, সেটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করবো ইমিডিয়েটলি, এরকম কোনো প্রবলেম মনে হচ্ছে কিনা টক্সিড্রোম কিনা। যদি আমি স্পেসিফিক টক্সিক অথবা মেটাবলিক কজ আমি পেয়ে থাকি এই এনকেফালোপ্যাথি বা এই আনকনশিয়াস বা কমার কজ, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে অ্যাকর্ডিং টু আন্ডারলাইং কজ আমাকে চিকিৎসা করতে হবে। আমি প্রয়োজন মতো অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ইউজ করতে পারি, যদি পেশেন্টের কম সময়ের ভিতরে আসে তাহলে আমি অ্যাক্টিভেটেড চারকোল দিয়ে আমি পেশেন্টকে ইউজ করতে পারি। সেকেন্ড, আমি পেশেন্টকে থায়ামিন দিব হাই ডোজ উইথ ডেক্সট্রোজ। কখনো একটা পেশেন্টকে আমি ডেক্সট্রোজ আগে দিব না থায়ামিন না দিয়ে। যদি একটা পেশেন্ট ভার্নিক্স এনসেফালোপ্যাথি হয়, আমি যদি তাকে থায়ামিন না দিয়ে ডেক্সট্রোজ দিই, তাহলে কিন্তু তার ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি গুলো আরো বেশি হয়ে যাবে, কারণ গ্লুকোজের মেটাবলিজমে থায়ামিন দরকার, থায়ামিন এমনি তার অভাব। আমি যদি আবার থায়ামিন ছাড়া গ্লুকোজ আবার দিই, তাহলে কিন্তু থায়ামিন আরো ডেফিসিয়েন্সি হবে, পেশেন্ট আরো খারাপ হতে থাকবে। সো
একটা আনকনশিয়াস পেশেন্টকে আমি গ্লুকোজ দেওয়ার আগে যদি আমি কনফিডেন্টলি মনে করি যে ব্লাড টেস্ট করে যে পেশেন্ট হাইপোগ্লাইসেমিক কমাতে আছে, সেক্ষেত্রে আমি ডেক্সট্রোজ দিব, কিন্তু আদারওয়াইজ অন্য ক্ষেত্রে আমি থায়ামিন না দিয়ে কখনো ডেক্সট্রোজ দিব না। কারণ যদি ভার্নিক্স এনসেফালোপ্যাথি হয় তাহলে তার সিমটম গুলো কিন্তু আরো এক্সারভেট করবে। পেশেন্টের বেডের পাশে দেখলাম আমি তার অনেকগুলো বেনজোডায়াজেপিন, খুব কমন ইয়াং ফিমেলদের খুব কমনলি রাগ করে বেনজোডায়াজেপিন, ডায়াজিপাম, সেডিল অনেক খেয়ে ফেলে। যদি এরকম কিছু মনে হয় আমার, তাহলে সেক্ষেত্রে ফ্লুমাজেলিন আমরা দিব। যদি ওপিওয়েড ওভারডোজ পেশেন্ট, অনেকে যদি ড্রাগ অ্যাবিউজ বা ওরকম করে স্কিন পিক বা ওরকম মার্ক আমি দেখতে পাই, আমার সাসপিশিয়াস থাকে, সেক্ষেত্রে আমি দিতে পারি ওপিডের জন্য অ্যান্টাগনিস্ট ন্যালোক্সোন। তাহলে এই কজগুলো যদি আমার মনে হয়, তাহলে আমি অ্যাকর্ডিং টু আন্ডারলাইং চিকিৎসা এই ট্রিটমেন্ট গুলো দিলে পেশেন্ট কিন্তু ভালো হবে। আমি দেখলাম না, নো, তার এই ধরনের কোনো কজ আমি হিস্ট্রিতে বা র্যাপিড যে টেস্ট গুলো করলাম সেখানে আমি পেলাম না, তাহলে কি করতে হবে? সেক্ষেত্রে আমাকে র্যাপিড নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন শুড বি ডান। র্যাপিড নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন আমাকে খুঁজতে হবে পেশেন্টের কোনো অ্যাকুট নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট আছে কিনা, কোনো ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন আছে কিনা, সাইন অফ মেনিনজাল ইরিটেশন আছে কিনা, লাইক নেক রিজিডিটি, কার্নিক সাইন, ব্রুডিসকি সাইন্স, এগুলো আছে কিনা আমার খেয়াল করতে হবে। এবং any type of abnormal movements may guide me any neurological disease. So abnormal movement, signs of meningeal irritations, and focal neurological sign যেমন প্লান্টার এক্সটেন্সর, তার ডিসফাসিয়া বা ডিজার্থ্রি আছে, অথবা দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের তার ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি আছে, এই ধরনের কোনো ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন আমাকে হিন্ট করবে তার আন্ডারলাইং নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ ডায়াগনোসিসের জন্য। ওকে, সো আমাদের প্রথমত চেষ্টা করতে হবে যে তার স্ট্রাকচারাল কোনো ব্রেন লেশন আছে কিনা দেখার জন্য। একটা টক্সিক বা মেটাবলিক কজ খোঁজার পরেই আমাদের চেষ্টা থাকবে তার কোনো ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন, এবং ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইনের ভিতরে তার কোনো স্ট্রাকচারাল ব্রেন লেশন আছে কিনা সেটা দেখার জন্য। এখন আমরা একটু বেসিকে চলে আসি, আমরা ওই অ্যালগরিদম আবার পরে আসব। বেসিক আর নিউরো অ্যানাটমি অফ কমা আমরা সবাই জানি। The ascending reticular system is the main system. The ascending reticular system is the system for arousal of a patient. Arousal of all human being, the ascending reticular system. And this ascending reticular system started from the dorsal pons, midbrain, thalamus and hypothalamus, and cerebral cortex. So, যদি আমি পেশেন্টের কমা স্টেজে আসতে হয়, তাহলে অবশ্যই এই চারটা জায়গায় পেশেন্টকে অবশ্যই ইনভলভমেন্ট হতে হবে। আইদার ডর্সোল্যাটারাল আপার মিড ব্রেন, আপার মিড পন্টাইন লেশন হতে হবে। ডর্সোল্যাটারাল, ভালোভাবে খেয়াল করবেন, ডর্সোল্যাটারাল আপার মিড পন্টাইন লেশন। যদি ভেন্ট্রাল কোনো পন্টাইন কোনো লেশন হয়, তাহলে কিন্তু পেশেন্ট কমাতে যাবে? নো। তাহলে কমাতে যেতে গেলে অবশ্যই পন্টাইন ডর্সাল লেশন হতে হবে এবং আপার পন্টাইন। প্যারামিডিয়ান আপার মিড ব্রেন ইনজুরি, প্যারামিডিয়ান আপার মিড ব্রেন ইনজুরি, ডায়ানসেফালিক ইনজুরি। ডায়ানসেফালিক ইনজুরি যেমন যদি পেশেন্টের দেখা যায় স্ট্রেট সাইনাসে যদি কোনো থ্রোম্বোসিস হয় বা আর্টারি অফ পারচেরন যদি পেশেন্ট ইনভলভমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে এরকম পেশেন্ট আনকনশিয়াস হয়ে যেতে পারে। ডিফিউজ হেমিস্ফিয়ার ড্যামেজ, যদি বায়োলেটারাল ডিফিউজ হেমিস্ফিয়ার ড্যামেজ হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্ট কমাতে যেতে পারে। এবং এপিলেপটিক বা জিটিসি মানে স্ট্যাটাস এপিলেপটিসে কিন্তু বায়োলেটারাল ডিফিউজ সেরিব্রাল ইনভলভমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে পেশেন্ট কিন্তু কমাতে যেতে পারে। তাহলে আমরা দেখলাম যদি পেশেন্টের পন্স কিন্তু খুব ভাইটাল একটা অর্গান, এবং পন্সের লেশন কিন্তু যে কোনো সব সময়ের জন্য খুব খারাপ। যদি পেশেন্ট পোস্টেরিয়র পন্স ইনভলভমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে কমাতে যাবে, বাট অ্যান্টেরিয়র পন্সে যদি কোনো ইনভলভমেন্ট থাকে, তাহলে কি পেশেন্ট কমাতে যাবে? নো। তো এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট একটা স্টেটে যায়, তাকে বলি আমরা কি বলি? লকড ইন সিনড্রোম। লকড ইন সিনড্রোম, নো কমা বাট পেশেন্ট ইন লকড ইন সিনড্রোম, আমরা পরে ডিসক্রাইব করব লকড ইন সিনড্রোম। এক্ষেত্রে পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে সে পৃথিবী সম্পর্কে সবকিছু জানতেছে, বুঝতেছে, কিন্তু কিছু সে তার হাত পা কিছু নাড়াতে পারতেছে, কারণ এখানে কর্টিকো স্পাইনাল ট্রাক, কর্টিকো নিউক্লিয়ার ট্রাক গুলো ইনভলভমেন্ট থাকে। সে হাত পা মুখ কিছু নাড়াতে পারবে না, শুধু আই মুভমেন্টটা করতে পারবে, কিন্তু সে সবকিছু বুঝতে পারবে। তাহলে ভেন্ট্রাল পন্সে যদি কোনো লেশন হয়, তাহলে সেটাকে আমরা বলি লকড ইন সিনড্রোম। সেখানে পেশেন্ট সবকিছু, পৃথিবী সবকিছু বুঝতে পারবে, কিন্তু সে কিছুই করতে পারবে না। তার চোখটা শুধু নড়বে, বাট তার মুখ, তার হাত পা কোনো কিছু কিন্তু নড়বে, অল
কর্ডিপ্লেজিয়া বা প্যারেসিস এবং ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি থাকবে। ব্রেনস্টেম রিফ্লেক্স দেখার জন্য, ব্রেনস্টেম তো ইন্ট্যাক্ট আসার জন্য আমরা কয়েকটা রিফ্লেক্স দেখি। তার ভিতরে একটা হচ্ছে লাইট রিফ্লেক্স, এবং এই লাইট রিফ্লেক্সের মাধ্যমে আমরা সাইট অফ লেশনটা কিন্তু বুঝতে পারি। আমরা সবাই জানি লাইট রিফ্লেক্সের অ্যাফারেন্ট হচ্ছে C2, সরি, লাইট রিফ্লেক্সের অ্যাফারেন্ট হচ্ছে 2, এবং এটা মিড ব্রেনে থাকে, মিড ব্রেন নিউক্লিয়াস, পিটেকটাল নিউক্লিয়াস। সেখান থেকে ইফারেন্ট আসছে 3, অকুলোমোটর নার্ভ। সুতরাং যদি পেশেন্টের তার লাইট রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারবো পেশেন্টের তার মিড ব্রেন লেশন, তার মিড ব্রেন লেশন, মিড ব্রেন লেশন। পিপিলারি সাইজ এবং তার রিয়াকশন দেখেও আমরা সাইট অফ ইনজুরি এবং টাইপ অফ ইনজুরি কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। যদি পেশেন্টের পিপিল মিডিয়াম টু ডাইলেটেড থাকে অ্যান্ড সিমেট্রিক্যাল, মিডিয়াম টু ডাইলেটেড সিমেট্রিক্যাল বাট ফিক্স টু লাইট, এটা লাইটে কোনো রেসপন্স করতেছে না, তাহলে আমরা বুঝবো there is structural damage of the brainstem. If the pupil is small, symmetrical but reactive to light, small, symmetrical but reactive to light, তখন আমাদের suspicious আসবে it may be due to either metabolic disease or drug overdose. If the pupil is unequal, একটা ছোট একটা বড়, that means anisocoria, যদি পেশেন্টের অ্যানিসোকোরিয়া থাকে তাহলে আমরা সাসপেক্ট করব it's most likely uncal herniation that compress the third nerve. So pupillary size and reaction is very important to know the underlying cause and also site of lesion. Another brainstem reflex is vestibulo-ocular reflex বা VOR. VOR আমরা সবাই জানি এই রিফ্লেক্সটা একটা কমপ্লেক্স রিফ্লেক্স। এখানে 8th cranial nerve, vestibulo-cochlear nerve আমরা সবাই জানি, সেখান থেকে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াসে আসবে, সেখান থেকে প্যারাপন্টাইন রেটিকুলার সিস্টেম আছে, সেই প্যারাপন্টাইন রেটিকুলার সিস্টেম ইন দ্য পন্স, সেটার মাধ্যমে 6th এবং 3rd নার্ভটাকে সে কন্ট্রোল করে। তো এটা একটু সহজ করে আমরা বলি যে দিস ইজ ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস, ভেস্টিবুলার দুই পাশে নিউক্লিয়াস। দিস ইজ প্যারাপন্টাইন রেটিকুলার ফাইবার সিস্টেম। এই প্যারাপন্টাইন রেটিকুলার ফাইবার সিস্টেমের সাথে কিন্তু ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াসের কানেকশন আছে, এবং এই প্যারাপন্টাইন নিউক্লিয়াস এখান থেকে সে মিডিয়াল লঙ্গিটিউডিনাল ফ্যাসিকুলাস MLF এর মাধ্যমে অপোজিট সাইডের সাথে সে কানেকশন থাকে, এবং কন্ট্রাল্যাটারাল 6th নার্ভ এবং ইপসিল্যাটারাল 3rd নার্ভকে সে কন্ট্রোল করে। ক্যান ইউ ক্লিয়ার ইট? তাহলে কি দেখলাম আমরা, যে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াসটা সে প্যারাপন্টাইন রেটিকুলার ফাইবার সিস্টেমের মাধ্যমে অপোজিট সাইডের, মানে অপোজিট বা সেম সাইডের, মানে অপোজিট সাইডের 6th নার্ভ এবং মানে এই যখন অপোজিট সাইডে চলে আসবে এইটা তখন তার সেম সাইড, তার 6th নার্ভ এবং এর 3rd নার্ভের সাথে কানেকশন থাকে। এখন আমি যদি পেশেন্টের কানে আইসকোর ইনজেক্ট করি, যে পাশে আমি ইনজেক্ট করলাম সেই সাইডের ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াসটা অফ হয়ে যাবে এবং অপোজিট সাইডে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস তখন অ্যাক্টিভেটেড হবে। যখনই অপোজিট সাইডে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভেটেড হবে তখন কি হবে, তখন সে প্যারাপন্টাইন রেটিকুলার ফাইবারের মাধ্যমে সে এই সাইডে 6th এবং এই সাইডে 3rd নার্ভকে সে কন্ট্রোল করবে। সো আই deviate to the right on the ipsilateral side and deviate to the medial deviation হবে অপোজিট সাইড, কারণ এটা 3rd নার্ভ, এটা 6th নার্ভ। এখন যদি আমি কোল্ড ওয়াটার দিই তাহলে দেখবো যে তাহলে সেম সাইডে আইটা ডেভিয়েশন হয়ে যাবে। আমাদের যখনই আইটা ডেভিয়েটেড রাইট সাইডে হয়ে যাবে, ব্রেনের যদি অ্যাকশন ঠিক থাকে, ফ্রন্টাল লোবের অ্যাকশন যদি ঠিক থাকে, সে চেষ্টা করবে সেটাকে আবার মিড পজিশন নিয়ে আসার জন্য, তখন একটা নিস্টেগমাস হবে। দিস ইজ দ্য নর্মাল ফেনোমেনন, দিস ইজ দ্য নর্মাল ফেনোমেনন। যদি আমি কানে গরম পানি দিই ঠিক তার অপোজিট ঘটনা ঘটবে।
এটা হচ্ছে নর্মাল ফেনোমেনন। যদি পেশেন্টের কমাটোস থাকে বা পেশেন্টের যে ব্রেন স্টেম রিফ্লেক্স যদি ব্রেন স্টেম ঠিকমতো কাজ না করতে পারে, তাহলে এই ইফেক্টটা থাকবে না। কারণ সেই সময় এই তখন কি হবে যে তার আইটা ডেভিডেড, যে সাইডে আমি ইনজেক্ট করছিলাম সেই সাইড ডেভিডেড থাকবে বা অ্যাবনর্মাল রেসপন্স করবে বা কোনো রেসপন্সই করবে না। যদি রেসপন্স না করে বা কোনো অ্যাবনর্মাল রেসপন্স করে, সেটা ক্ষেত্রে আমি বুঝবো তার ব্রেন স্টেমটা ড্যামেজ হয়েছে। দিস ইজ ভেস্টিবুলো অকুলার রিফ্লেক্স। আরেকটা হচ্ছে ডলসাই ফেনোমেনন, যাকে বলে আমরা অকুলোসেফালিক রিফ্লেক্স। ডলসাই ফেনোমেনন মানে দেখবেন যে মানে পুতুলের আপনি দেখলেন যে এইভাবে করতে হবে, যে পুতুলের যেমন মাথা ঘোরানো দেওয়া যায়, যে আমি বলবো যে আপনি সামনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, আপনি মাথাটা আমি ঘোরাই দিব অপোজিট সাইড, ডান সাইডে ঘোরালাম, আমি বলবো যে আপনি সামনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। তাহলে কি হচ্ছে, যখন আমি পুতুলের মতো জাস্ট পুতুল যেমন মাথা ঘোরাই দিলে, আমি এই পাশে ঘোরাই দিলে কি হবে, চোখটা আমার কিন্তু সামনে এই পাশে এই অপোজিট সাইডে ঘুরেই থাকবে, কারণ আমি ওই অবজেক্টটা দেখতে চাচ্ছি। সুতরাং দিস ইজ দ্য নর্মাল ফেনোমেনন, ডলস আই ফেনোমেনন, যে একটা পুতুলকে ঘোরালে যেমন তার চোখটা স্থির থাকে, চোখটা আর ঘোরে না, ঠিক তেমনি আমি যদি বলি যে আপনি সামনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, আমি আপনার মাথা ঘোরাবো, আপনি সামনের দিকে তাকানোর চেষ্টা করবেন, তাহলে কি আমি এদিকে মাথা ঘোরালাম কিন্তু আমার চোখ কিন্তু এইদিকে থাকবে, অপোজিট সাইডে ডেভিডেড হয়ে থাকবে। দিস ইজ দ্য নর্মাল ডলসাই ফেনোমেনন। এখন যদি পেশেন্টে দেখা যাচ্ছে এই ডলসাই ফেনোমেনন না থাকে, অথবা যদি কোনো অ্যাবনর্মাল রেসপন্স করে, তাহলে আমরা ইন্ডিকেট করে তার ব্রেন স্টেমে ডিসফাংশন। এই দুইটা জিনিস একটু কনফিউজিং বাট খুব ইজি জিনিস। Dowsay phenomenon is normal phenomenon. When this is absent or abnormal, it is called brainstem dysfunction. Another reflex is corneal reflex. We know very well the afferent of the corneal reflex is cranial nerve 5 and efferent from the cranial nerve 7. Cranial nerve 7. Another reflex is the cough gag reflex. Cough and gag reflex. It's the 9 and 10 cranial nerve with nucleus ambiguous দিয়ে এটা কন্ট্রোল হয়, এবং এটার কন্ট্রোলিং থাকে হচ্ছে মেডুলাতে। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে পেশেন্ট যদি আনকনশিয়াস বা কমা হতে হয়, তাহলে অবশ্যই আপার পন্স থেকে লেশন হতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় পেশেন্টের যদি পেশেন্ট কমাটোস, তার এক্সটেন্সিভ একটা লেশন যেটা নিচের দিকে এসে মেডুলাকে এফেক্ট করছে, তখন আমি বুঝতে পারবো তার গ্যাগ অ্যান্ড কফ রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। সুতরাং একটা কমাটোস পেশেন্ট যদি তার লেশনটা এক্সটেন্সিভ আকারে তার মেডুলা পর্যন্ত চলে আসে, তখনই আমি তার গ্যাগ এবং কফ রিফ্লেক্সটা আমরা অ্যাবসেন্ট পাবো। একটা পেশেন্টকে আমি তার মোটর রেসপন্স কিভাবে এলিসিট করি, মোটর রেসপন্সটা হাউ ক্যান উই এলিসিট এ মোটর রেসপন্স? আমরা কয়েকটা জিনিস করি। একটা হচ্ছে আমরা স্টার্নামে রাব করতে পারি, সুপারঅরবিটাল মার্জিনে আমরা প্রেসার দিতে পারি, আমরা নেল বেডে প্রেসার দিতে পারি, আমরা টিএম জয়েন্টেও প্রেসার দিতে পারি। তা দিস আর দ্য 4 কমন সাইট যার মাধ্যমে একটা পেশেন্টের মোটর রেসপন্স কেমন সেটা আমরা বুঝতে পারি। সেক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেসপন্স হচ্ছে, যদি আমি স্টিমুলাস দিই তাহলে সে চেষ্টা করবে সোর্স অফ স্টিমুলাইকে সে সরাই দেওয়ার চেষ্টা করবে। দিস ইজ দ্য নর্মাল অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেসপন্স। অ্যাবনর্মাল রেসপন্স কি কি হতে পারে? পেশেন্ট ডিসেরিব্রেট হতে পারে বা ডিকর্টিকেট রিজিডিটি হতে পারে। পেশেন্টের যদি মোটর রেসপন্স একটা লোকালাইজিং ভ্যালু আছে, আমি পেশেন্ট যদি কম্প্রেস করে দেখলাম তার এক পাশ মুভমেন্ট হচ্ছে আরেক পাশ মুভমেন্ট হচ্ছে না, যেটা আমার পেশেন্টের, তাহলে আমি বুঝতে পারবো তার একটা লোকালাইজিং সাইন আছে। তো সাইট অফ ইনজুরি কিন্তু আমি বুঝতে পারবো। ডিসেরিব্রেট রিজিডিটি আর ডিকর্টিকেট রিজিডিটি আমরা দেখব। ডিসেরিব্রেট রিজিডিটি ইন্ডিকেট করে পেশেন্টের ম্যাসিভ ব্রেন স্টেম ড্যামেজ, এবং যদি এটা বায়োল্যাটারি হয় তাহলে তার প্রগনোসিস কিন্তু অনেক খারাপ। ডিসেরিব্রেট এবং ডিকর্টিকেট পোস্টারিং খুব কমন প্রচলিত ইন কেস অফ কমা পেশেন্ট। দিস ইজ আ ডিকর্টিকেট পোস্টার অ্যান্ড দিস ইজ আ ডিসেরিব্রেট পোস্টার। ডিকর্টিকেট আমরা মনে রাখি এভাবে, সি, এখান থেকে সি এর আধিপত্য বেশি, সি শেপড, দেখতে সি এর মতো, সি শেপড। যখন এরকম সি শেপ থাকবে, পা দুটো এক্সটেনশন থাকবে বাট হাতটা এরকম সি শেপ থাকবে, তখন সেটাকে বলবো আমরা ডিকর্টিকেট। ডিকর্টিকেট ডিকর্টিকেট লেশন, ডিকর্টিকেট পোস্টার হওয়া মানে পেশেন্টের সাইট অফ লেশন হচ্ছে আইদার ইন দ্য সার্ভাইকাল স্পাইনাল ট্রাক্ট
or cerebral hemisphere, cervical spinal cord or cerebral hemisphere, সব জায়গায় সি। দেখেন সি এর আধিক্য, পেশেন্ট সি শেপ থাকবে, তার ডিকর্টিকেট পোরশন, তার রিজন মানে তার সাইট অফ সার্ভাইকাল স্পাইনাল ট্র্যাক্ট অর সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, ডিসেরিব্রেট পোরশন, এখানে ই এর আধিপত্য বেশি, ই এর। এক্ষেত্রে পায়ের পজিশন একই রকম এক্সটেন্সর থাকবে, বাট হাতের পজিশনটা থাকবে এরকম ভাবে থাকবে, অনেকটা দেখতে ই এর মতো দেখতে। এবং মনে রাখি আমরা এইভাবে যখন থাকবে তখন ডিসেরিব্রেট, দিস ইজ ডিসেরিব্রেট পোরশন or এক্সটেন্সর পোরশন, এবং ইট ইন্ডিকেটস লেশনস অ্যাট দ্য মিড ব্রেন অর পন্স। যদি মিড ব্রেন অর পন্সে লেশন হয়ে থাকে তাহলে পেশেন্টের পোস্টারিংটা এরকম ডিসেরিব্রেট পোস্টার হয়, এবং এই পোস্টারিংটা আপনি একটা কমা পেশেন্টের খুব ইনভেরিয়েবলি পাবেন। তো এটা দেখে কিন্তু আমরা একটা পেশেন্টের সাইট অফ লেশনটা কিন্তু সহজে বুঝতে পারবো। আমি যদি একটা গ্রাফ টানি, লেভেল অফ অ্যারোজাল গ্রাফ টানি, সেই গ্রাফের সবার মাথায় থাকবে হচ্ছে অ্যালার্ট স্টেজ, পেশেন্ট ইজ অ্যাওয়েক, oriented to time, place, and person, and can follow any types of command. This is alert state, সবচেয়ে ভালো স্টেট। এর পরে একটি স্টেট আছে পেশেন্ট অ্যাওয়েক বাট ডিসওরিয়েন্টেড অর অ্যাফাসিক, এটা আরেকটা মাঝামাঝি স্টেট। দেন ড্রাউজি স্টেট, ড্রাউজি মিনস পেশেন্ট ইজ লেথার্জিক, কিন্তু পেশেন্টকে যদি আমি শব্দ করি বা লাইট টাচ করি তাহলে পেশেন্ট কিন্তু জেগে যাবে, দিস ইজ এ ড্রাউজি স্টেট। Then obtundation বা obtunded, patient lethargic but arousable to vigorous mechanical stimulation. আমি যদি vigorous mechanical stimulation দিই, শব্দ করলে সে শুনতে পাবে না, কিন্তু আমি মেকানিক্যাল স্টিমুলেশন ডাকি এভাবে যে ওঠেন, সেক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারবো ইটস obtunded, patient is obtunded. Stuporous, যদি আমি পেশেন্টকে ডিপ পেইন না দিই তাহলে পেশেন্ট যদি ওরিয়েন্টেড তার অ্যাওয়েক না হয় সেটাকে বলবো আমরা স্টুপোরাস। তাহলে অ্যালার্ট, ড্রাউজি, ডিসওরিয়েন্টেশন, ড্রাউজি, অবটান্ডেড, স্টুপোরাস, প্রত্যেক এই স্টেজ পর্যন্ত যখন থাকবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার রেসপন্সটা থাকবে একটা মিনিংফুল রেসপন্স, দিস ইজ কল্ড মিনিংফুল রেসপন্স। তাহলে এই স্টেজ পর্যন্ত মিনিংফুল রেসপন্স একটা করবে পেশেন্ট। যখনই মিনিংফুল রেসপন্স থাকবে না তখন তাকে বলবো আমরা comatose patient. If there is no meaningful response, then it is comatose patients. Patient may have withdrawal reflexes, abnormal posturing, either decerebrate or decorticate posturing, none or non-localizing response. দেখা যাচ্ছে পেশেন্টকে আপনি এখানে হাত দিচ্ছেন, প্রেসার দিচ্ছেন, কিন্তু সে ওইখানে তার হাতটা আসবে না বা সে রেসপন্স করবে না, একটা অ্যাবনর্মাল রেসপন্স পেশেন্ট করতে পারে। এন্ড সবচেয়ে খারাপ হলো নো রেসপন্স টু ডিপ পেইন অর পেশেন্ট ইজ ডেথ। আমরা এটা পরে কথা বলবো এটা নিয়ে। তাহলে দিস আর দ্য লেভেল অফ কনসাসনেস ইন হিউম্যান বিং ফ্রম ডেথ টু ওয়েল অ্যান্ড অ্যালার্ট। এখন আমরা কিছু মানে হার্নিয়েশন সিনড্রোম নিয়ে আমরা কথা বলবো, কারণ যদি কোনো মাসলেশন বা এনি হাউ পেশেন্টের যদি ইন্টারসেরিব্রাল বা ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার যেন অনেক হাই হয়ে যায় তাহলে তার হার্নিয়েশন হয়, ডিফারেন্ট লেভেলে হার্নিয়েশন হয়, এবং ডিফারেন্ট লেভেলে হার্নিয়েশন হলে পেশেন্টের সিনারিও, পেশেন্টের এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস ডিফারেন্ট হয়। সো সেটা সম্পর্কে আমাদেরকে ভালোভাবে ধারণা থাকতে হবে, কারণ একটা নির্দিষ্ট স্টেজ পর্যন্ত কিন্তু ফুললি রিভার্সিবল, প্রগনোসিস বেটার। সুতরাং আমাদেরকে সেই স্টেজ পর্যন্ত যদি আসে অবশ্যই দ্রুত আমাকে চিকিৎসা নিতে হবে বা দ্রুত আমাকে ইন্টারভেন করতে হবে। তাহলে প্রথমে আসি আমরা, ধরেন একটা মাসলেশন এখানে আছে, সেই মাসলেশন প্রেসারাইজ ইফেক্ট করবে। প্রেসারাইজ ইফেক্ট করলে সবার প্রথমে যে হার্নিয়েশনটা হয় তাকে বলি আমরা সাবফ্যালসাইন হার্নিয়েশন। মিডিয়াল টেম্পোরাল লোবটা হার্নিয়েট করে, এটাকে বলি আমরা সাবফ্যালসাইন হার্নিয়েশন। এর পরের হার্নিয়েশনকে বলি আমরা সেন্ট্রাল হার্নিয়েশন, যখন এই ডায়ানসেফালানটা নিচের দিকে কম্প্রেশন হয় সেন্ট্রাল লাইন বরাবর, তখন তাকে বলি আমরা সেন্ট্রাল হার্নিয়েশন। দেন আঙ্কাল হার্নিয়েশন, যদি আঙ্কাস অফ দ্য সেরিবেলাম, আঙ্কাল পোর্শনটা যদি ডাউনওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট হয় তখন তাকে বলি আমরা আঙ্কাল হার্নিয়েশন। এন্ড না সবচেয়ে ডেডলি হচ্ছে টনসিলার হার্নিয়েশন, যদি টনসিলটা হার্নিয়েশন হয় তখন তাকে বলি আমরা, সরি এটা আঙ্কাস হচ্ছে সেরিব্রামের একটা পার্ট, আঙ্কাল হার্নিয়েশন।
আর টনসিলার হার্নিয়েশন হচ্ছে এটা হলো সেরিবেলামের হার্নিয়েশন যখন হবে তখন তাকে বলে আমরা টনসিলার হার্নিয়েশন। তাহলে these are the common herniation syndromes: subfalcine, where the medial temporal lobe is herniated; central herniation, where the diencephalon is herniated downwards; the uncal herniations of the cerebrum; and tonsillar herniation of the cerebellum. This is the worst. সুতরাং আঙ্কাল হার্নিয়েশন পর্যন্ত যদি পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, দিস ইজ দ্য উইন্ডো পিরিয়ড। এই পিরিয়ডের ভিতরে আমরা ইন্টারভেন করলে পেশেন্টের প্রগনোসিস ইজ বেটার দ্যান টনসিলার হার্নিয়েশন। আমরা কিভাবে বুঝবো? সুতরাং আমাদেরকে এই হার্নিয়েশনটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে কোন হার্নিয়েশন স্টেজে কোন সিমটম বা কোন ফিচারগুলো আমরা পেতে পারি। নট অনলি মাসকুলেশন, যে কোনো রেজড আইসিপিতে এই ধরনের হার্নিয়েশন কিন্তু হতে পারে। তো আমরা কয়েকটা প্যাটার্ন দেখি। নাম্বার 1 হচ্ছে ব্রেদিং প্যাটার্ন। ব্রেদিং প্যাটার্নটা কেমন সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি কোথায় হার্নিয়েশন হয়েছে। আমরা সবাই জানি হাইপোথ্যালামাস হচ্ছে আমাদের ব্রেদিং একটা কেমোরিসেপ্টর সেন্টার হাইপোথ্যালামাস, এবং সেকেন্ড আরেকটা সেন্টার হচ্ছে পন্সের পিছনের অংশে। সো যখন কোনো প্যাথোলজি হাইপোথ্যালামাসে চলে আসে হাইপোথ্যালামাসে তখন কি হবে? তখন কি হবে? পেশেন্টের যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বেড়ে যায়, যখনই বেশি পরিমাণে বাড়বে তখনই কিন্তু এই হাইপোথ্যালামাসটা বা এই পন্সের পোস্টের অংশটুকু অ্যাক্টিভেটেড হবে। যখনই অ্যাক্টিভেটেড হবে তখনই কিন্তু সে শ্বাস নিবে, এবং যখনই সে বেশি বেশি শ্বাস নিবে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে যাবে। চলে গেলে কি হবে? সে তখন আবার স্টিমুলেট করতে পারবে না, তখন আবার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। যখনই কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে গেল, শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কি হবে? আবারও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে। আবারও যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাবে তখন সে আবার স্টিমুলেট করবে, আবারও সে শ্বাস নিতে থাকবে। যখন আবার শ্বাস নিবে কি হবে? আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড গুলো বের হয়ে যাবে, বের হয়ে গেলে দেখা যায় আবার কমে যাচ্ছে। তাহলে এরকম একটা মানে ব্রেদিং প্যাটার্ন, এটা স্পেশাল ব্রেদিং প্যাটার্ন, একেবারে আমরা চেইন স্ট্রোক ব্রেদিং, যে শ্বাস নিচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার শ্বাস নিচ্ছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার শ্বাস নিচ্ছে। এইভাবে কিন্তু চলতে থাকবে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশনের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু এই সিমটমটা হয়। সুতরাং যদি এই ধরনের আমরা বলে এটাকে চেইন স্ট্রোক ব্রিদিং হয়, তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা সেন্ট্রাল herniation. Central herniation where the diencephalic structure, especially hypothalamus, is involved. Then pupillary reaction. এইখানে পিপিলটা থাকবে স্মল bilateral symmetrical but reacting to light. যখনই থাকবে তখনই আমরা বুঝবো যে এটা হলো সেন্ট্রাল হার্নিয়েশন। ব্রেন স্টেম রিফ্লেক্স এখানে কিন্তু ইনট্যাক্ট থাকবে, কারণ এখনো কিন্তু ব্রেন স্টেম ইনভলভমেন্ট হয়নি। পেশেন্টের টোনটা বেড়ে যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে ডিকর্টিকেট পোস্টার নিয়ে আসতে পারে আমাদের কাছে পেশেন্ট, ডিকর্টিকেট পোস্টার, এবং এই ক্ষেত্রে বায়োল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল ইনভলভমেন্ট থাকবে। বায়োল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল, কারণ সেন্ট্রাল হার্নিয়েশন কিন্তু একদম সেন্ট্রালি থাকে, সুতরাং এটা বায়োল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল ইনভলভমেন্ট থাকবে। দেন আঙ্কাল হার্নিয়েশন। আঙ্কাল হার্নিয়েশন এক্ষেত্রে ব্রেদিং প্যাটার্নটা অনেকটাই চেইন স্ট্রোক টাইপ ব্রেদিং প্যাটার্ন হবে। পিপিলটা থাকবে, এই ক্ষেত্রে যেহেতু আঙ্কাসটা হচ্ছে এক পাশ ইনভলভমেন্ট অ্যাসিমেট্রিক্যাল, সুতরাং এটা ইপসিল্যাটারাল থার্ড নার্ভ ইনভলভমেন্টের কারণে ইপসিল্যাটারাল পিপিলারি ডাইলেটেশন হবে এবং ইপসিল্যাটারাল মিডিয়াল রেকটাসটা কাজ করতে পারবে না, সুতরাং ব্রেন স্টেম রিফ্লেক্সটা আমরা অ্যাবনর্মাল পাবো। সো আমরা যদি আঙ্কাল হার্নিয়েশন পাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি পিপিলটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল এবং এক সাইড ইনভলভমেন্ট থাকবে, এবং যে সাইডে ইনভলভমেন্ট হবে সেই সাইডে কিন্তু ব্রেন স্টেম রিফ্লেক্সটা আমরা ঠিক মতো পাবো না। মোটর রেসপন্স যদি করি আমরা, মোটর রেসপন্স এক্ষেত্রেও আমরা কি করব দেখব, এটা অপোজিট সাইডের ডি সেরিব্রেট পোস্টার চলে যাবে, অপোজিট সাইডের ডি সেরিব্রেট পোস্টার, কারণ এটা এখানে ব্রেন স্টেমটা কম্প্রেশন হচ্ছে এবং ইপসিল্যাটারালি, সো এটা অপোজিট সাইডের ডি সেরিব্রেট পোস্টার পেশে চলে যাবে। বাট সেম সাইড কিন্তু ভালো থাকবে, সেম সাইডে পিপিলারি ইনভলভমেন্ট থাকবে, সেম সাইডে ব্রেন স্টেম রিফ্লেক্সটা প্রবলেম হবে, বাট অপোজিট সাইডের পেশেন্টের তার ডিসেরিব্রেট পোস্টারে চলে যাবে। ক্লিয়ার? And now the worst ever, the tonsillar herniation. This is the worst ever herniation.
যখন টনসিলার হার্নিয়েশন হয়ে যায় তখন আমরা বুঝতে পারি যে পেশেন্টের কন্ডিশন ইজ নট গুড। এক্ষেত্রে ব্রিদিং প্যাটার্নটা পেশেন্ট অ্যাপ্লিক হয়ে যেতে পারে, অ্যাটাক্সিক ব্রিদিং হতে পারে, পিপিলটা কনস্ট্রিক্টেড হতে পারে, ডাইলেটেড হতে পারে, ব্রেন স্টেম রিফ্লেক্স উইল বি অ্যাবসেন্ট, অ্যান্ড পেশেন্টের একটা বায়োল্যাটারাল ডিসেরিব্রেট পোস্টার নিয়ে আমাদের কাছে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে, এবং দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট প্রগনোস্টিক মানে স্টেজ। তো আমরা এগুলো কথা বলে ফেলছি এর ভিতরে। তো আমরা এতক্ষণ একটু বেসিক নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম। বেসিক খুব কঠিন হয়ে গেল মনে হয়। নাও টেক এ রেস্ট এন্ড এগেইন ব্যাক টু আওয়ার কেস। আমাদের সেই পেশেন্টের আবার হিস্ট্রিতে আমরা চলে যাই। পেশেন্টের কি ছিল আমরা আবার যদি রিকল করি, পেশেন্টের মিনিমাল উইথড্রল টু পেইন অন দ্য রাইট সাইড। রাইট সাইডটা তার মানে উইথড্র করতে মিনিমাল রেসপন্স ছিল। রাইট পিপিলটা ডাইলেটেড ছিল, রাইট আইটা অ্যাবডাক্টেড ছিল, কপ অ্যান্ড গ্যাগ রিফ্লেক্স ইনট্যাক্ট ছিল, বাট এক্সটেন্সর পোস্টারিং অন দ্য লেফট সাইডে এক্সটেন্সর পোস্টারিং। তাহলে এই সিনারিও যখন আমরা দেখবো, আমরা তো পেশেন্টের যখন আমরা প্রথমে বলছিলাম ওই সময় আমরা অথবা খেয়াল করি না এত ভালোভাবে, এখন যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন এই সিনারিও যখন আমি পেশেন্টের পেলাম আমার পেশেন্টের, তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টের কোনো হার্নিয়েশন হয়েছে? ডেফিনেটলি পেশেন্টের হার্নিয়েশন হয়েছে। এবং কোন হার্নিয়েশন হয়েছে? ক্যান ইউ টেল মি হুইচ টাইপ অফ হার্নিয়েশন ইজ ইট? ইয়েস, ইটস আঙ্কাল হার্নিয়েশন। ইটস আঙ্কাল হার্নিয়েশন। কারণ আমরা জানি আঙ্কাল হার্নিয়েশনে অ্যাসিমেট্রিক্যাল, ইপসিল্যাটারাল, পিপিলার ডাইলেটেশন, মিডিয়াল রেকটাস প্রবলেম, কন্ট্রাল্যাটারাল ডিসেরিব্রেট পোস্টারিং, কন্ট্রাল্যাটারাল লস অফ অল মানে নো রেসপন্স যখনই থাকবে তখন আমরা বুঝতে পারবো ইটস এ আঙ্কাল হার্নিয়েশন। তাহলে আমি দেখলাম এই পেশেন্টের আমি কোনো ইমেজিং না করেই আমি কিন্তু বলে দিতে পারছি যে পেশেন্টের তার আঙ্কাল হার্নিয়েশন হয়ে গেছে, তার রেজড আইসিপি আছে এবং তার আঙ্কাল হার্নিয়েশন হয়ে গেছে। তাহলে এই স্টেজে পেশেন্টকে আমি কি করতে পারি যেহেতু তার আঙ্কাল হার্নিয়েশন হয়ে গেছে? What can you do for these patients? That means patient had features of raised ICP and patient at the stage of ankle herniation. সুতরাং এই স্টেজ থেকে আমাকে আর পেশেন্টকে অ্যাডভান্স হতে দেওয়া যাবে না, কারণ এর পরে যদি টনসিলার হার্নিয়েশন স্টেজে চলে যায় তাহলে কিন্তু পেশেন্ট খারাপ হয়ে যাবে। সো এই স্টেজে আমাকে অবশ্যই তার আইসিপি কমানোর জন্য সব ধরনের মেজার নিতে হবে। কি কি মেজার নিতে পারি? তার আগে আমি ব্রেনের ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার নিয়ে এই চিত্রটা আপনি একটু খেয়াল করবেন। এটা দিস ইজ স্কাল বোন, মনে করেন এটা স্কাল বোন, দুই পাশে দুটো পাত্র আছে, মনে করেন এটা ব্রেইন, পুরো স্কাল বোন সহ পুরো ব্রেইনটা, এবং ব্রেইনটা একটা মানে স্পেসিফাইড এরিয়ার ভিতরে আছে। এই এরিয়ার ভিতরে চারটা কম্পোনেন্ট: ভেনাস ব্লাড, আর্টেরিয়াল ব্লাড, ব্রেইন অ্যান্ড সিএসএফ। আমরা একটা জানি সবসময় মনরো-কেলি ডক্ট্রিন হলো এটার ভিতরে একটার সাথে আরেকটা ব্যালেন্স থাকে সবসময়। একটা বেড়ে গেলে একটা কমে গেলে আরেকটা বেড়ে যায়, বা একটা বেড়ে গেলে আরেকটা কমে কম্পেনসেট করে ফেলে। কারণ আমার জায়গা স্পেসিফাইড, সুতরাং আমার ভলিউমটা চেঞ্জ করে কিন্তু আমি তার স্পেসটা ঠিক রাখবো। এবং এক্ষেত্রে সবার আগে কম্পেনসেশন করে হচ্ছে ভেনাস ব্লাড এবং সিএসএফটা বেড়ে যেতে পারে। ভেনাস যদি কোনোভাবে এখানে একটা মাস আসলো, একটা কোনো মাস হলো ব্রেনে, জায়গা তো ওইটুকুই আছে। সুতরাং এই জায়গার ভিতরে মাসটাকে যদি আমি কম্পেনসেট করতে চাই তাহলে প্রথম স্টেজে সবচেয়ে আগে ভূমিকা নিবে যে ভেনাস ব্লাড গুলো মানে তার ড্রেনেজটা ভালো হয়ে চলে যাবে যাতে স্পেস কমে যায়, সিএসএফটা ব্রেন থেকে চলে যাবে যাতে তার স্পেসটা দিতে পারে মাসের। কিন্তু দেখা গেল না, মাসটা অনেক এক্সপান্ডিং এবং এই সিএসএ এবং ভেনাস ব্লাড যতটুকু যেতে পারতেছিল তাতেও কাভার দিচ্ছে না, বা একটা নির্দিষ্ট স্টেজ পরে সে কিন্তু যেতে পারবে না, মাসটা এক্সপান্ডিং। তখন কি হবে? সে তখন আর তার ব্রেনকে রক্ষা করতে পারবে না, ব্রেনে তখন কম্প্রেশন হবে এবং ব্রেনের ফিচারগুলো চলে আসবে। তাহলে ইনিশিয়াল স্টেজে কিন্তু এই ভেনাস ব্লাড এবং সিএসএফ ট্রাই করছিল তার ব্রেনকে যেভাবে হোক রক্ষা করার জন্য বা নিজেদের কম্পেনসেশন করে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট স্টেজ পরে দেখা গেল যে এই কম্পেনসেশন আর হতে পারছে না, তখন ব্রেনটা প্রবলেম হবে এবং ব্রেনের হার্নিয়েশন গুলো হচ্ছে, যেমন এই পেশেন্টের হার্নিয়েশনটা হলো। তো এই ক্ষেত্রে হার্নিয়েশনকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমি আইসিপি কমানোর জন্য কি কি করতে পারি? নাম্বার 1, হেড পজিশন অপটিমাইজেশন।
যদিও মনে করেন যে এটা খুব সিম্পল একটা প্রসিডিউর, যে হেড পজিশন অপটিমাইজেশন করে আমি কি এমন করব, বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডিক্রিজ ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার। হেড পজিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং আমি পেশেন্টকে তার হেডটাকে 30 ডিগ্রি বেশি অ্যাঙ্গেলে আমি রাখবো এবং হেডটাকে আমি মিড পজিশনে রাখবো। এই পজিশনে যদি আমি রাখতে পারি তাহলে কিন্তু তার পেশেন্টের আইসিপি কমতে পারে এবং ইটস ভেরি ভাইটাল ইভেন্ট। সেকেন্ড অপশনস ইন্টুবেশন অ্যান্ড হাইপারভেন্টিলেশন। তাহলে রেজড আইসিপি পেশেন্টের একটা চিকিৎসা কিন্তু ইন্টুবেশন আর হাইপারভেন্টিলেশন। কারণ আমি ইন্টুবেশন এবং হাইপারভেন্টিলেশন যদি করতে পারি, কারণ ইন্টুবেট করলেই আমি তখন আর্টিফিশিয়াল হাইপারভেন্টিলেট করতে পারবো। হাইপারভেন্টিলেট করলেই কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ওয়াশ আউট হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু ভেজোডাইলেটর। সো কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে গেলে কি হবে? ভেজো কনস্ট্রিকশন, সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লোটা কম থাকবে। সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো কম থাকলে কি হবে? পেশেন্টের ব্রেনের ব্লাড ভলিউমটা কম থাকবে, মেটাবলিজমটা কম হবে। যখন মেটাবলিজম কম হবে তখনই কিন্তু ব্রেনের মানে রেজড আইসিপিটা কম হয়ে যাবে। সুতরাং এটা আমি করতে পারি ইন্টুবেশন এবং হাইপারভেন্টিলেশন, বাট দিস ইজ এ র্যাপিড অ্যান্ড শর্ট লিভড ইফেক্ট। এটা খুব বেশি সময় কিন্তু স্থায়িত্ব থাকে না। ইভেন রিবাউন্ড হাইপারটেনশন হতে পারে, রিবাউন্ড ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন হতে পারে। থার্ড স্টেজ আইভি সিডেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি পেশেন্টের আইভি সিডেশন করলে তার ভেনাস রিটার্নটা ভালো হবে, তার মেটাবলিজমটা কমে যাবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু আইসিপিটা কমে যেতে পারে। থার্ড স্টেজ সেরিব্রাল ইডেমার ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব আমি? অসমোথেরাপি ভার্সেস গ্লুকোকর্টিকয়েডস, এটা নিয়ে লং ডিবেটস এবং অনেকগুলো স্টাডি, লটস অফ স্টাডি, গ্লুকোকর্টিকয়েডস এন্ড অসমোথেরাপি। আমরা জানি দিস ইজ এ ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, যেখানে ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াল সেলস, অ্যাস্ট্রোসাইটস, টাইট জাংশনস, দিস ইজ এ নিউরোভাস্কুলার ইউনিট। when there is a raised ICP, these tight junctions are loosened and the fluid এখান থেকে বের হয়ে আসলে টাইট জাংশন থেকে এটা ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে চলে আসবে, and this is called vasogenic edema, and the most common cause of this vasogenic edema is tumor or infection, and this vasogenic edema is very sensitive to dexamethasone. সো যদি ভেজোজেনিক ইডেমা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ডেক্সামেথাসোনের রোল আছে। সুতরাং যদি পেশেন্টের সেরিব্রাল ইডেমা যদি ডিউ টু আইদার টিউমার অর ইনফেকশন হয়, সেক্ষেত্রে আমি স্টেরয়েড ডেক্সামেথাসোন দিতে পারি। বাট ইন কেস অফ সাইটোটক্সিক ইডেমা, হোয়ার দ্য all the cells are swelled due to inactivations of the sodium potassium pump, all the cellular activity are diminished, no ATP, so all the cells are swelled, there's no pumping out of the sodium is in, fluid is in, all the cells are swelled. সুতরাং আপনি যদি এখানে স্টেরয়েড দেন তাহলে কি কোনো কাজ হবে? No action of the steroid at this stage. তো এখানে কি কাজ করবে? The superheroes for in neuro ICU is mannitol GER and the hypertonic saline. তো এই দুইটা জিনিসই কিন্তু আমাকে নিউরো আইসিইউতে অল টাইপস অফ ইডেমাতে কাজ করবে in case of raised ICP, but dexamethasone is only for raised ICP from either infections or tumor, but all types of এডামাতে কিন্তু আমার এই দুই হিরো এন্ড হিরোইন কাজ করবে, ম্যানিটল অথবা হাইপারটনিক সলিউশন 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড। Fifth stage is surgical interventions for raised ICP. Surgical intervention in the form of either craniotomy, যদি আমি পেশেন্টের স্কাল্পটাকে কেটে বাইরে নিয়ে রাখতে পারি তার প্রেশারটা রিলিজ হবে, অথবা এক্সটার্নাল ভেন্ট্রিকুলার ড্রেন, যদি এটা মিনিমাল ইনভেসিভ একটা প্রসিডিউর যেটা ইমার্জেন্সিতে করা সম্ভব, এক্সটার্নাল ভেন্ট্রিকুলার ড্রেন দিয়েও আমি কিন্তু তার প্রেশারটা কমিয়ে দিতে পারি। দিস আর দ্য সার্জিক্যাল অপশনস টু ডিক্রিজ রেজড আইসিপি। এবং এই ইভিডি কিন্তু আমার বিপি আইসিপি কমানোর সাথে সাথে আইসিপি মনিটরেও কিন্তু আমাকে হেল্প করবে। যখন all the measures are failed, then we have two options like targeted hypothermia করলেও কিন্তু পেশেন্টের তার মেটাবলিজম কমবে, তার ভেজোকনস্ট্রিকশন হবে, রেজড আইসিপি কমতে পারে, অথবা ফেনোবারবিটাল কমা, পেশেন্টকে ফেনোবারবিটাল দিয়ে আমি যদি কমায় রেখে দিই, আমি ফেনোবারবিটাল কমা, সেক্ষেত্রেও পেশেন্টের রেজড আইসিপি কিন্তু কমে যেতে পারে। So these are the options of decreasing intracranial pressure.
আমরা যে পেশেন্টে ডিসকাস করতেছিলাম সেই পেশেন্টে কি কি করা হয়েছিল? তার হেডটাকে এলিভেট করা হয়েছিল 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। যেহেতু পেশেন্ট ইন্টুবেট করা ছিল সুতরাং তাকে সহজে আমরা হাইপার ভেন্টিলেট করতে পারছিলাম। হাইপার ভেন্টিলেটেড পেশেন্টকে ম্যানিটাল দেওয়া হয়েছিল, কারণ ম্যানিটাল হচ্ছে ইউনিভার্সাল গার্ল, সে হচ্ছে সুপার হিরো হিরোইন, তাকে আমি সব জায়গায় দিতে পারবো। সে হচ্ছে আমার হাইপারটনিক শরীর আমি সব জায়গায় দিতে পারবো, বাট স্টেরয়েড আমি দেখবো স্পেয়ার রাখবো। আমি যদি আমি আন্ডারলাইন কজ না জানা পর্যন্ত স্টেরয়েড কিন্তু আমি হাতে রাখবো। পেশেন্টের এগুলো করার পরে তো অ্যানিসোকোরিয়া এটা ইমপ্রুভ হয়েছিল। পেশেন্টের মিনিংফুল মোটর রেসপন্স অন দ্য রাইট সাইড, নট অন দ্য লেফট সাইড। তার রাইট সাইডে কিন্তু এতক্ষণ রেসপন্স করতেছিল, অত বেশি রেসপন্স না, বাট নাও রাইট সাইডে মিনিংফুল রেসপন্স, বাট লেফট সাইডে কিন্তু এখনো তার প্রবলেমটা ছিলই। বাট পেশেন্ট ইজ ইমপ্রুভ বাই দিস মেজার। দেন এই পেশেন্টের আমরা এখন ম্যানেজ করলাম ইমিডিয়েটলি। এখন আমার পেশেন্টের তার লাইফটা সেভ করলাম তার আঙ্কাল হার্নিয়েশন থেকে, আর আমি অ্যাডভান্স হতে দিলাম না। এই অবস্থায় কিন্তু আমাকে তার আন্ডারলাইং প্যাথোলজিক্যাল ডিফারেন্সিয়ালসটা আমার জানতে হবে, তার আন্ডারলাইং কজ কি। এখানে একটা কথা বলা হয় যে এত কম সময় এবং একটা কমা পেশেন্টের এতগুলো ডিফারেন্সিয়ালস, ইটস ভেরি টাফ ইস্যু ফর এ ফিজিশিয়ান। and it also frighten the পেশেন্ট অ্যাটেন্ডেন্ট ভীত হয়ে যায়, এবং একটা ডক্টর বা অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ানের জন্য কিন্তু এটা খুব টাফ ইস্যু। বাট পেশেন্ট কিন্তু এসকেপ করে যায় এই অ্যাংজাইটিতে, কারণ পেশেন্টের কমাটোজ স্টেজ আছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়ালসের জন্য ডাক্তারও খুব দুশ্চিন্তায় থাকে, পেশেন্ট পার্টিও খুব ফ্রাইটেন্ড থাকে, না জানে আমার পেশেন্ট কি হচ্ছে, বাট পেশেন্ট কিন্তু নিশ্চিন্তে সে কমাটোজ স্টেজে চুপচাপ শুয়ে থাকে আর কি। What are the common differentials of coma? Number 1, toxic metabolic, vascular, infectious, hereditary or prion disease. prion কে অনেকে ইনফেকশাস এর ভিতরে রাখতে পারে অথবা হেরিডিটির ভিতরে রাখতে পারে। prion disease, traumatic, neoplastic and immune mediated. These are the causes of coma, all types of coma. আমরা প্রথমে আসি vascular cause. Do you feel bored? এখানে তো আসলে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, সবাই তোমরা লাইভ, আমি কারোর কথা শুনতে পাচ্ছি না। তো আমরা আসি ভাস্কুলার লেশন। ভাস্কুলার লেশন হতে পারে আইদার ইসকেমিক ইভেন্ট, হিমোরেজিক ইভেন্ট অর হিমোডাইনামিক ইভেন্ট। তাহলে ভাস্কুলার ইভেন্ট হতে পারে ইন দ্য ফর্ম অফ ইসকেমিয়া। নট অল টাইপ অফ ইনফেকশন অফ দ্য ব্রেন ক্যান কজ কমা। সব ইনফেকশন করবে না, কিছু কিছু ইনফেকশন করবে। নাম্বার 1, বেজিলার আর্টারি অক্লুশন যদি হয়ে থাকে, বেজিলার আর্টারি যদি অক্লুশন হয়ে থাকে, তাহলে আমরা পন্স মিড ব্রেন ইনভলভমেন্ট থাকবে, সেক্ষেত্রে আমার পেশেন্টের কমাতে যেতে পারে। ম্যাসিভ হেমিস্ফেরিক যদি ইনভলভমেন্ট থাকে, ম্যাসিভ হেমিস্ফেরিক, বায়োল্যাটারাল ম্যাসিভ বা ইউনিল্যাটারাল ম্যাসিভ হেমিস্ফেরিক উইথ মাস ইফেক্ট যদি থাকে, পেশেন্ট কমাতে যেতে পারে। সেরিবেলার লেশন, সেরিবেলার এনি টাইপ অফ ইনফেকশন যদি হয়, সেক্ষেত্রেও আমার কমাতে যেতে পারে। ভেনাস সাইনাস থ্রোম্বোসিস ক্যান অলসো কজ কমা। হিমোরেজের ভিতরে স্পেশালি পোস্টেরিয়র ফসা হিমোরেজ, থ্যালামিক হিমোরেজ, ম্যাসিভ হেমিস্ফেরিক হিমোরেজ এন্ড সাবারেক্টন হিমোরেজ। These are the hemorrhage that can cause coma. Hemodynamic. Hemodynamic means PRES, posterior reversible encephalopathy syndrome. It's on type of hypertensive emergency. It's on type of hypertensive emergency, যে ক্ষেত্রে পেশেন্ট কমা নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে একটা হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস, আমরা পরে ডিসকাস করব। And last but not the least, the global anoxia or ischemia by anyhow, either from cardiac arrest or by anyhow, যদি গ্লোবাল অ্যানোক্সিয়া বা ইসকেমিয়া হয়, সেক্ষেত্রেও পেশেন্ট কমাতে যেতে পারে। These are the vascular events that can cause coma. This is a CT scan of brain. CT scan of brain. এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? There is a hyperdensity over. This is a CT scan of brain at the level of the pons. CT scan of the brain at the level of the pons. যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পন্সের ঠিক সামনে একটা hyperdensity. This is basilar artery thrombosis, and this basilar artery thrombosis causes the infections of the pons.
the whole pons. যখন এই পেশেন্টে আসলো তখন আমরা যদি তাকে সিটি এনজিওগ্রাম করে দেখবো তার ভার্টিবাল এবং ব্যাজিলার আর্টারিটা দেখা যাচ্ছে না, টোটালটা ব্লক। And this patient presented with acute weakness of all four limbs, some brainstem signs, eye movement abnormalities, ataxia, dysarthria, dysphagia, even coma. And on CT scan, there is dense vessel sign. This is called dense basilar artery signs, dense basilar artery sign. এবং আমি সিটি এনজিওগ্রাম করলে their basilar flow আমি টোটালটা অ্যাবসেন্ট পাবো। So this can cause coma. তাহলে একটা পেশেন্টের কমা যখন আসবে আমি আন্ডারলাইন কজ দেখার জন্য সিটি স্ক্যান করব, একটা নন কন্ট্রাস্ট করে আমি দেখতে পারি এরকম ভেজিলার আর্টারিতে কোনো অক্লুশন আছে কিনা। This is another presentations of a patient that can cause coma. What is this? This is also CT scan of axial view showing this hyperdensities involving different subarachnoid spaces. This is at the level of the midbrain, and this is above that. And these are the hyperdensity involving multiple subarachnoid spaces, including ventricular extensions. These are the ventricular extensions, and the ventricles are dilated. Normally, this is the temporal horn of the third lateral ventricle, temporal horn. Usually, temporal hornটা আমরা সিটি স্ক্যানে দেখি না, দেখলেও খুব স্লিট লাইক। যখন temporal hornটা dilated থাকবে তখন আমরা বুঝবো definitely there is hydrocephalus. So, this is a subarachnoid hemorrhage acute with hydrocephalus. This can cause coma. This is another cause of coma. What can we see here? This is also CT scan of brain, axial view, showing there is hyperdensity involving cerebellar hemisphere on both sides. Cerebellar hemisphere, and also the ventricles are dilated. The temporal horn is seen here as dilated. So it's also a case of cerebellar hemorrhage with obstructive hydrocephalus, and this patient usually presented as previously hypertensive, abnormality in the gait, nausea, vomiting, and then rapidly progressive coma. So it's also a medical emergency and it can present as coma. This is another examples. Hypoxic ischemic injury, when you can see there is a CT scan axial view showing there is hypodensity involving basal ganglia on both sides, and there is loss of differentiations of the gray and white matter on both sides. So it's a global hypoxic injury. Usually যখনই বেজাল গ্যাংলিয়াতে ইনভলভমেন্ট থাকে বায়োলেটারাল সিমেট্রিক্যাল, তখন আমরা বুঝতে পারি এটা হলো একটা হাইপোক্সিক ইনজুরি। So it's a hypoxic injury. And this is another example. This patient presented as hypertensive crisis with headache, bilateral visual loss, seizure, lethargy, and ultimately coma. MRI, this is the MRI multi-axial view of flare image. Flare image is a T2 weighted image, যেখানে আমরা CSF-টাকে কালো দেখি বা T2 weighted image, এবং প্যাথোলজি গুলো খুব ভালোভাবে দেখার জন্য T2-টাকে CSF-টাকে কালো করে দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাল্টিপল হাইপার ইন্টেন্সিটি স্পেশালি posteriorly, and also bilateral thalamus, bilateral basal ganglia, multiple sides, especially posteriorly অনেক বেশি, সামনের দিকেও আছে। And this indicates posterior reversible encephalopathy syndrome. It's one type of hypertensive emergency. আমি এই পেশেন্টের ম্যানেজ করব কিভাবে? তার হাইপারটেনশনকে আমি ম্যানেজ করলে পেশেন্ট কিন্তু রিভার্স করবে। এই জন্য নামই হচ্ছে posterior reversible encephalopathy. তো এতক্ষণ আমরা ভাস্কুলার ইভেন্ট গুলো দেখলাম। Now, infectious event. Infectious events in the form of acute meningitis encephalitis, which may be due to either bacterial, viral, fungal, abscesses, epidural abscess or empyema, progressive multifocal leukoencephalopathy from JC viral infections. These are the infectious cause, most common. And this is a CT scan or MRI. This is a MRI of brain showing
MRI brain T1 weighted with contrast, showing there is enhancements of the meninges. Enhancement of the meninges. This is abnormal enhancement of the meninges. Normally, একটা contrast দিলে এত enhancement হয় না. There's abnormal enhancement of the meninges, and it indicates the meningitis. It may be bacterial, fungal, or other. Patients usually presented with headache, fever, nuchal rigidity, altered mental status, convulsion, and also vasogenic edema. The most common bacterial meningitis is streptococcal pneumonia, Neisseria meningitis, enterovirus, and also in case of immunosuppressed patients, the most common is Listeria and Aspergillus. Listeria and Aspergillus. আমরা কিভাবে এটা ডায়াগনোসিস করব? এটার কজ দেখার জন্য আমরা অবশ্যই তার ব্লাড কালচার আমরা করব, কারণ ব্লাড বর্ন ইনফেকশন ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ। সিএসএফ ফিস্টুলা আছে কিনা সেটা আমরা দেখতে পারি। সিএসএফ ফিস্টুলা, কারণ তার রিসেন্ট যদি কোনো ব্রেনের কোনো সার্জারি হয়ে থাকে, সেখান থেকে সিএসএফ ফিস্টুলা হয়ে কিন্তু মেনিনজাইটিস হতে পারে। সুতরাং এই পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের মাথায় থাকবে তার ব্লাড বর্ন কোনো ইনফেকশন না সিএসএফ কোনো ফিস্টুলা আছে, সেখানে আমরা ব্লাড কালচার করব এবং লাম্বার পাঞ্চার আমরা করব। লাম্বার পাঞ্চারে আমরা ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে নিউট্রোফিলিক ফ্লুওসাইটোসিস পাবো, লো গ্লুকোজ পাবো ইন সিএসএফ। ট্রিটমেন্ট এম্পেরিক ভ্যানকোমাইসিন, সেফট্রিয়াক্সোন with or without ampicillin in case of immunosuppressed patients যখন লিস্টেরিয়া বা আমরা সাসপেক্ট করব, উইথ ডেক্সামিথাসোন, উইথ or without ডেক্সামিথাসোন। ডেক্সামিথাসোনের কিন্তু এখানে রোল আছে। তাহলে যদি আমার ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস সাসপেক্ট হয়, তাহলে আমি এম্পেরিক্যালি ভ্যানকোমাইসিন, সেফট্রিয়াক্সোন সাথে প্লাস মাইনাস অ্যাম্পিসিলিন উইথ আমরা ডেক্সামিথাসোন আমরা দিব। ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস এন্ড ভাইরাল এনকেফালাইটিস, bilateral asymmetrical involvement of the medial temporal lobe. দুই পাশে medial temporal lobe involvement, bilateral but asymmetrical involvement. And patients presented with personality change, memory difficulties, seizures, and lastly coma. And এই সমস্ত পেশেন্ট যদি আমি এমআরআই করি, এমআরআই আমি সেক্ষেত্রে এরকম হাইপার ইন্টেন্সিটি পেতে পারি, bilateral asymmetrical temporal lobe hyper intensity পেতে পারি। যখন আমরা সাসপেক্ট করব is most likely viral encephalitis from herpes simplex on, এবং এই ক্ষেত্রে আমি ডায়াগনোসিসের জন্য সিএসএফ স্টাডি করব। সেখানে এলিভেটেড সিএসএফ প্রোটিন আমরা পেতে পারি, সিএসএফ এর লিম্ফোসাইট প্লিওসাইটোসিস, ইভেন সিএসএফ এ আমরা হার্পেস সিমপ্লেক্স ভাইরাসের পিসিআর করে আমি কনফার্ম হতে পারি যে হার্পেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস। ইইজির মাধ্যমে অনেক সময় আমরা হার্পেস সিমপ্লেক্স ভাইরাসের কিছু আমরা বলি ল্যাটারালাইজড কিছু এপিলেপটিক ফোকার মাধ্যমে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি পেশেন্টের হার্পেস সিমপ্লেক্স এনসেফালাইটিস হয়েছে। এক্ষেত্রে চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাসাইক্লোভির, at least 2 সপ্তাহ, 3 সপ্তাহ, or even 4 weeks. This patient presented with symptoms of masturbation as focal neurological sign, rapidly progressive headache, convulsion, and maybe there is a source of infections either in the ear or nose or sinus. And MRI showing, MRI T1 with contrast showing there is a well marginated একটা lesion. This is most likely brain abscess. This is most likely brain abscess. যদি এরকম থাকে সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক, এবং প্রয়োজন মতো আমরা সার্জিক্যাল রিসেকশন করতে পারি। Now, traumatic cause may cause epidural or subdural hematoma, hemorrhagic brain contusion, diffuse axonal injury, brain edema, or fat embolisms. These are the traumatic cause that can cause coma. And this is a CT scan of brain showing there is a biconvex hyperdensity over right convexity of the cerebral hemisphere. Right convexity একটা biconvex একটা শ্যাডো আছে হাইপারডেন্সিটি, এবং এই পেশেন্টের বোনি উইন্ডো দেখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার এখানে একটা ফিলিং ডিফেক্ট, দ্যাট ইজ প্যারাইটাল বোনে একটা ডিফেক্ট আছে, তার ফ্র্যাকচার আছে। সো ইটস এ এপিডুরাল হেমোরেজ, and epidural hemorrhage is always a medical emergency. Patients usually present with severe headache, convulsion, and rapidly progressive encephalopathy or coma. And
it is due to meningeal artery, middle meningeal artery rupture, এবং এক্ষেত্রে চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অবশ্যই পেশেন্টকে আমি তার ব্লাড ইভাকুয়েশন করব। এগুলো একটু আমাদের দরকার নাই। নাও নিউপ্লাস্টিক লেশন ইউজুয়ালি কমাটোস করে না। নিউপ্লাস্টিক কোন লেশন যদি সুপার অ্যাডেড কোন ইনফেকশন বা কোন হিউমারেজ যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে কমাটোস নিয়ে আসতে পারে। আমরা এটা নিয়ে ডিসক্রাইব করবো না তো ডিটেলস। নিউপ্লাস্টিক লেশনের ভিতরে আসতে পারে যে প্রাইমারি ইন্টারসেরিব্রাল গ্লায়োমাস অর লিম্ফোমাস, leptomeningeal lymphomas, leukemias or different metastasis, dural and subdural metastasis, and pituitary malignancy. These are the neoplastic lesions when it can cause, when it is associated with hemorrhage or infection, it can present as coma. এগুলোতে আমরা তো ডিটেইলস যাব না। টক্সিক এন্ড মেটাবলিক কজ, এটা আমরা এতক্ষণ প্রথমে ডিসকাস করেছি। টক্সিক এন্ড মেটাবলিক কজ, অনেকগুলো কজের ভিতরে নাম্বার 1 ড্রাগ ওভারডোজ, যেমন সেরোটোনিন সিনড্রোম, অ্যান্টিকোলিনার্জিক, বেনজোডায়াজেপিন, ওপিয়েটস, অ্যালকোহল পয়জনিং, হাইপো আর হাইপারগ্লাইসেমিয়া, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, স্পেশালি হাইপোনাট্রিমিয়া, হাইপারক্যালসিমিয়া, অ্যাসিডোসিস, renal failure, hepatic failure, endocrine disorder, especially adrenal insufficiency, myxedema, pituitary insufficiency, all the long list. This long list can cause coma. And a patient is a chronic malignant একটা patient, তার একটা chronic malignancy আছে আগে থেকে। Patients presented with confusion, imbalance, patient presents confusion, imbalance, rapid coma and ophthalmoplegia. আপনি এখানে কি দেখতে পাচ্ছেন? This is a FLAIR image, coronal view, showing there is hyperintensity over both thalamus and mammillary body, and also some cortical hyperintensity আছে, এবং সাথে bilateral thalamus এবং mammillary বডিতে hyperintensity আছে, frontal cortex এও আছে, mammillary বডিতেও আছে। So what is your diagnosis? একটা ক্রনিক ম্যালিগন্যান্ট পেশেন্ট যখন কনফিউশন, অপথ্যালমোপ্লেজিয়া নিয়ে আসে আমাদের কাছে, কমা নিয়ে আসলো, আমি এমআরআই করে দেখলাম তার ম্যামিলারি বডি, বাইলেটারাল থ্যালামাসে এবং ফ্রন্টাল কর্টেক্সে তার হাইপার ইন্টেন্সিটি আছে, ইটস মোস্ট লাইকলি ভার্নিক্স এনকেফালোপ্যাথি। And treatment is IV high dose thiamine. It's reversible. And these patients presented with hyponatremia, but this hyponatremia is corrected very rapidly and now presented with quadriplegia and coma. And MRI T2 and FLAIR image showing there is hyperintensity involving pons, and also medial temporal lobe এবং পন্সে hyperintensity. So it's osmotic demyelinating syndrome. আগে বলা হতো সিপিএম, সেন্ট্রাল পন্টাইল মায়োনোলাইসিস, বাট শুধুমাত্র পন্সে তো মাইলিন থাকে না, অন্য ক্ষেত্রে অন্য জায়গায় মাইলিন থাকে। এখানে এখন নামটা চেঞ্জ হয়েছে অসমোটিক ডিমাইলিনেটিং সিনড্রোম। ইমিউন মেডিয়েটেড আমাদের আসলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। ইমিউন মেডিয়েটের ভিতরে সবচেয়ে বেশি কমন হচ্ছে অটোইমিউন এনসেফালাইটিস, দ্যাট ইজ অ্যাডেম, acute disseminated encephalomyelitis, Bickerstaff encephalitis, neurosarcoidosis, and lupus cerebritis. Vasculitic patient can present also with coma like Behçet's disease, primary angiitis of the CNS, paraneoplastic encephalitis, especially NMDA receptor encephalitis and limbic encephalitis. এইগুলো আমাদের কাছে কিন্তু কমা নিয়ে আসতে পারে। This is a 6-year-old boy with a history of recent upper respiratory tract infection হিস্ট্রি ছিল পেশেন্টের। এরপরে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করছে তার ফিভার, হেডেক, ডিজার্ট্রিয়া, গেট ডিস্টারবেন্স, এক্সেসিভ স্লিপিনেস, ডিসওরিয়েন্টেশনস,
and muscle tone increasing. And MRI flare image showing multiple hyperintensity over different regions. What is your diagnosis? It's acute disseminated encephalomyelitis. Acute disseminated encephalomyelitis. How to diagnose this case? We can go for CSF. There is mild lymphocytic phagocytosis, elevated CSF protein, and this illness is usually monophasic, not like multiple sclerosis. And treatment is steroid, and the outcome is very good. আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় যে আসলে কোনো ইভেন্ট অ্যাকুট ইনফেকশন না একটা পোস্ট ইনফেকশাস অটোইমিউন ডিজিজ, এটা নিয়ে আমাদের কনফিউশন হয়ে যায়। তবে অ্যাকুট ইনফেকশন গুলোতে সাধারণত দেখা যায় যে মানে একটা পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন থাকে ফিভার দিয়ে, আর পোস্ট ইনফেকশাস অটোইমিউন ডিজিজ বা ইমিউন ডিজিজ গুলো ইউজুয়ালি প্রিভিয়াস একটা ইনফেকশন হিস্ট্রি থাকে, এখন নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন আমাদের কাছে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে। ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস। অনেক সময় একটা ইয়াং ফিমেল পেশেন্ট আমাদের কাছে সিজোফ্রেনিয়ার মতো ফিচার নিয়ে আসতে পারে। তো এই ধরনের পেশেন্ট যখন তার ফ্যামিলি কোনো হিস্ট্রি নাই বা কোনো তার এরকম কোনো ইভেন্টও নাই, কিন্তু আমার কাছে সাডেন অ্যাকুট সাইকোসিস বা অ্যাকুট সিজোফ্রেনিয়া সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে যখন আসবে, বা দেখা যায় যে পেশেন্টগুলোর সাথে কনভালশন ইভেন কমানে আমাদের কাছে আসতে পারে, তখন এই পেশেন্টগুলোকে আমরা এমআরআই করি। এমআরআই করে দেখলাম পেশেন্টের ফ্লেয়ার ইমেজে মাল্টিপল সাইটে তার হাইপার ইন্টেন্সিটি আছে, মাল্টিপল সাইটে হাইপার ইন্টেন্সিটি, মাল্টিপল সাইটে ইন এ ইয়াং উইমেন। এবং এই পেশেন্টের আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখা গেছে তার পেটের তার ওভারিয়ানতে একটা টিউমার আছে। দিস ইজ কল্ড NMDA রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি রিলেটেড এনসেফালাইটিস। এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইমিউনোসাপ্রেশন এবং ওভারিয়ান টিউমার রিসেকশন, এবং এর আউটকাম কিন্তু খুব ভালো। সো একটা ইয়াং ফিমেল যদি অ্যাকুট সাইকোসিস ফলোড বাই কমা উইথ সাম ফিচার্স, নিউরোলজিক্যাল ফিচার্স নিয়ে আসে, যদি তার পেশেন্টের কোনো এরকম ফ্যামিলি হিস্ট্রি না থাকে তার সাইকিয়াট্রিক ইলনেসের, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে আমাদের যে তার প্যারানিউপ্লাস্টিক তার মানে এনকেফালাইটিস কিনা সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে, তার আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে। স্পেশালি ওভারিয়ান টিউমার থেকেই এই ধরনের প্যারানিউপ্লাস্টিক এনসেফালাইটিস আমাদের কাছে আসতে পারে। সুতরাং এটা আমাদের মাথায় থাকতে হবে। তো এই পেশেন্টের আমরা এখন আবার আমাদের পেশেন্টের কাছে চলে যাই। আমাদের পেশেন্টের ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট ছিল। আমরা পেশেন্টকে দেখছিলাম তার লেফট সাইডে হেমিপ্লেজিয়া আর রাইট সাইডে তার থার্ড নার্ভ পলসি। সুতরাং তার ফোকাল একটা নিউরোলজিক্যাল ফিচার ছিল। সুতরাং আমাদের কজের ভিতরে থাকতে পারে আইদার ব্যাজিলার আর্টারি অক্লুশনস, ভেনাস সাইনাস থ্রোম্বোসিস, অথবা হিমোরেজ, অথবা পেশেন্টের কোনো মাসলেশন থাকতে পারে, অথবা পেশেন্ট স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস হতে পারে। এই পেশেন্ট আমরা আইসিপি তে রিভার্স করছিলাম। এখন এই পেশেন্টের আমরা কি করব, যেহেতু স্ট্রাকচারাল কোন লেশন আছে কিনা সেটা দেখার জন্য, যেহেতু তার একটা ফোকাল সাইন আমরা পাচ্ছি, সুতরাং অবশ্যই তাকে আমরা হেড সিটি করব উইথ আর উইদাউট সিটি এনজিওগ্রাম। যদি আমি মনে করি ব্যাজিলার আর্টারি অক্লুশনের কোনো সিম্পটম থাকে সেটা সিটি এনজিওগ্রাম একবার আমি করে ফেলবো। আর যদি মনে হয় আমার কোনো মাসলেশন মনে হয় তাহলে সিটি স্ক্যান উইথ কন্ট্রাস্ট। আর যদি দেখা যাচ্ছে অন্য ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান করতে পারি। ওই পেশেন্টের সিটি স্ক্যান করে দেখা গেছিল যে তার একটা CT scan showing there is a large mixed density lesion. There is hypodense within this. There is hyperdense lesion. So most likely with significant midline shifting. সুতরাং most likely it's a tumor, and within tumor there is a bleeding. Within tumor there is hemorrhage. So it is a tumor bleed. এই পেশেন্টের কি করা হয়েছিল, তার রেজড আইসিপি ম্যানেজমেন্টের সাথে সাথে পরবর্তীতে পেশেন্টের আন্ডারওয়েন্ট ইমার্জেন্সি ক্রেনিওটমি করা হয়েছিল, এবং ওই সেটিং এ পেশেন্টের ডিকম্প্রেসিভ ক্রেনিওটমি করার পরে হেমাটোমাকে ইভাকুয়েশন করা হয়েছে, এবং তার যে টিউমারটা ছিল যে টিউমারটাকে রিসেকশন করা হয়েছে। ফলে দেখা যায় যে এখানে কিন্তু আমরা বাতাস দেখতে পাচ্ছি, তার টিউমারটাও রিসেকশন হয়ে গেছে, এবং তার মিডলাইন শিফটটা কিন্তু অনেকটা কমে গেছে, বাট একটুখানি ব্লাড কিন্তু তার এখানে আছে তার ভেন্ট্রিকলসের ভিতরে। ওই পেশেন্টের এই পর্যন্ত আমরা আসছিলাম। পোস্ট অপারেটিভলি পেশেন্টসকে এক্সটুবেট করা হয়েছে, ফলোইং শি ক্যান ফলো কমান্ডস, পারসিস্টেন্ট লেফট হেমিপ্যারালাইসিস কিন্তু তার আছেই। বাট নেক্সট ডেতে পেশেন্টের আবার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, ডিফিকাল্ট টু অ্যারাউজ,
does not withdraw on the left side to pain. Vitals and basic labs are normal. No sedatives on board. Repeat head CT is not stable. তাহলে দেখা গেল নেক্সট ডেতে পেশেন্ট আবার খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু রিপিট সিটি করে দেখলাম পেশেন্টের নতুন কোনো লেশন নাই, তার ভাইটাল সব নরমাল আছে, বাট পেশেন্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে, পেশেন্ট তার কনসিয়াসনেস লেভেলটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই স্টেজ যখন আসে একটা পেশেন্ট, যখন আইসিইউতে আমাদের কাছে থাকে, তখন আমরা কি মনে করতে পারি, কি চিন্তা করতে পারি? What can you think about these patients? What is happening with him? তার সাথে কি ঘটতেছে এখন? এটাকে আমরা একটা টার্ম ইউজ করি, দ্যাট ইজ non-convulsive status epilepticus. Non-convulsive status epilepticus or non-convulsive electrographic status epilepticus. দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের তার কনভালশন ক্লিনিক্যালি হচ্ছে না, কিন্তু তার ইলেকট্রোগ্রাফিক্যালি কনভালশন হচ্ছে, এই কারণে পেশেন্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? আমরা এই পেশেন্টকে কি করব নেক্সট স্টেপে? আমি পেশেন্টকে তার স্ট্যাটাস এপিলেপটিক্স আছে কিনা সেটা আমি ভালোভাবে খেয়াল করবো, ক্লিনিক্যাল আছে কিনা। যদি নাও থাকে, সেক্ষেত্রে আমি দেখলাম তার সবকিছু নর্মাল আছে, তাহলে অবশ্যই পেশেন্টকে এমপিরিক্যালি আমি অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ আমি দিব। ইজি করার আগে আমি অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ আমি দিব। এরপরে আমি পেশেন্টকে ইজি করব। স্পট ইজি করতে পারি অথবা কন্টিনিউয়াস ইজি আমি রেকর্ড করতে পারি। এবং এই পেশেন্টে দেখা গেছিল তার স্পট ইজিতে রাইট ফ্রন্টোটেম্পোরাল রিজনে একটা স্পাইক পাওয়া গেছে, যে এপিলেপটিক ফোকাই। দ্যাট মিনস তার আসলেই তার কনভালশন। এই খারাপ হওয়ার পিছনে তার কারণ হচ্ছে তার নন কনভালসিভ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস। নন কনভালসিভ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস। তো এই পেশেন্টে আমি তখন কি করব? একটা নন কনভালসিভ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস বা যে কোনো কনভালসিভ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাসের পেশেন্ট যদি আসে, সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টের তার এয়ারওয়ে তো সিকিউর আছে, অক্সিজেনেশন সার্কুলেশন মেইনটেইন করব, কন্টিনিউয়াস মনিটরিং করব, তার ল্যাব নতুন করে তার ইনভেস্টিগেশন পাঠিয়ে দিব। ফার্স্ট লাইন আমি লোরাজিপাম অথবা ডায়াজিপাম আমি দিব, ফার্স্ট লাইন। এরপরে সেকেন্ড লাইন অপশন হিসেবে আমি আইদার ফসফেনাটোয়াইন অর ফেনাটোয়াইন অর ভ্যালপ্রোয়েট অর ফেনোবারবিটাল অর লিবোটাইসিটাম, যে কোনো একটা আমি চয়েস করতে পারি। থার্ড অপশন হচ্ছে আমি পেশেন্টকে ইনটিউবেট করতে পারি, তাকে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া দিতে পারি যদি সেকেন্ড লাইন ট্রিটমেন্ট ফেল করে। সেক্ষেত্রে আমি জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে তাকে মিডাজোলাম ড্রিপ দিতে পারি অথবা প্রোপোফল দিতে পারি। যদি এরপরেও পেশেন্ট কাজ না করে, তাহলে আমি সেটা বুঝবো ইটস এ ম্যালিগনেন্ট স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস। যে কোনো ম্যালিগনেন্ট মানেই খারাপ। সো দিস ম্যালিগনেন্ট স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস ক্যান বি ট্রিটেড উইথ ফেনোবারবিটাল অনলি আইভি লোডিং। ফেনোবারবিটাল আইভি লোড দিয়ে আমি ফেনোবারবিটালটাকে মেইনটেনেন্স করতে পারি, লাস্ট অপশনস। তো এই পেশেন্টেরই ইনটিউবেট, আবারও ইনটিউবেট করা হয়েছে, তাকে মিডাজোলাম এবং লেভিটারিসিটাম দেওয়া হয়েছে। নো ফাদার সিজার্স অন দ্য কন্টিনিউয়াস ইজি। ইজি দেখা গেছে কোনো সিজার অ্যাক্টিভিটি আর নাই। প্রলং কমপ্লিকেটেড আইসিইউ কোর্স ছিল পেশেন্ট। পেশেন্ট সাফার্ড এ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, রিটার্ন অফ স্পন্টেনিয়াস সার্কুলেশন অ্যাচিভ আফটার 15 মিনিটস। অনেকগুলো কাহিনী ঘটছে। পেশেন্ট যখন আইসিইউতে ছিল, তার আবার একটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছিল এবং 15 মিনিট পরে তার আবারও তার সার্কুলেশনটা আবার রিগেইন করছিল। 3 দিন পরে দেখা গেল পেশেন্টের তার নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনটা অনেক খারাপ। পেশেন্ট রিমেইন কমাটোস, তার ব্রেন স্টেম রিফ্লেক্সেস আর অ্যাবসেন্ট, নো মিনিংফুল রেসপন্স টু পেইন টু এনিওয়্যার। সো পেশেন্টটা খারাপ হয়ে গেল। And the family is asking for prognosis of these patients now. এই সময়ে আপনাকে ফ্যামিলি এই রোগীর এখন প্রগনোসিস বা কি করবেন সেটা নিয়ে আপনাকে আস্ক করলো, তখন আপনি কি করবেন? এই সময় আসছে আপনার সায়েন্স, রিলিজিয়ান এন্ড ফিলোসফি কামস হিয়ার। সায়েন্স, রিলিজিয়ান এন্ড ফিলোসফি। আমরা কগনিটিভ ফাংশনকে যদি এক্স অ্যাক্সিস এবং মোটর ফাংশনকে যদি আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস ধরি, সবার শীর্ষে থাকে যে অংশটুকু তাকে বলে আমরা নরমাল। ফুল আর মেজর কগনিটিভ, মেজর রিকভারি, কগনিটিভও ভালো, ফুল রিকভারি, মোটর ফাংশনও ফুল রিকভারি, এটা হলো আমাদের গোল। কিন্তু সব পেশেন্ট তো আমরা এই স্টেজে নিয়ে আসতে পারি না। এই স্টেটে যখন থাকে পেশেন্টের দেখা যায় তার কগনিটিভ ফাংশন ইজ ভেরি গুড, কগনিটিভ ফাংশন ইজ ওয়েল, বাট patient cannot move any limbs. This is called locked in state. Moderate to severe cognitive motor disability. Minimally conscious state. যখন রিলায়েবল ফাংশনাল কমিউনিকেশন থাকে না, তখন তাকে বলা মিনিমাল কনশাস স্টেট। পারসিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট, যখন পেশেন্ট কগনিটিভ ফাংশনও খারাপ, পেশেন্ট মোটর ফাংশনও খারাপ এবং এটা 1 মাসে বেশি পারসিস্ট করতেছে,
তখন দেখবেন পারসিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট, এবং এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট আনরেসপন্সিভ ওয়েকফুলনেস, অ্যান্ড লাস্টলি দ্য ব্রেন ডেথ। কখন আমরা একটা পেশেন্টের ব্রেন ডেথটাকে আমরা হাউ ক্যান আই ডিক্লেয়ার এ পেশেন্টস অফ ব্রেন ডেথ, কিভাবে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি? ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার আগে অবশ্যই আমাকে পেশেন্টের নিউরো ইমেজিং দিয়ে এক্সপ্লেন করতে হবে তাই স্ট্রাকচারাল রিজন ফর কমা আছে কি নাই, পেশেন্টের কোনো কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টরস আছে কিনা সেগুলো আমাদের দেখতে হবে, তার কোনো সিএনএস এ ডিপ্রেশন ড্রাগ পাচ্ছে কিনা, কোনো অ্যাবসেন্ট ফার্মাকোলর নিউরোমাস্কুলার ব্লকিং এজেন্ট পাচ্ছে কিনা, হাইপোথার্মিয়া আছে কিনা, হাইপোটেনশন আছে কিনা, অ্যাবসেন্ট মেজর মেটাবলিক ডিরেজমেন্ট আছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে। আনফেভারেবল নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনস, পিপিলসটা ফিক্স হতে হবে, নন রিঅ্যাক্টিভ টু লাইট, অ্যাবসেন্ট অকুলোসেফালিক অকুলোভেস্টিবুলার রিফ্লেক্সেস, অ্যাবসেন্ট কর্নিয়াল কফ অ্যান্ড গ্যাগ রিফ্লেক্সেস, absent a reflexive motor response to noxious stimuli, complete ventilatory dependency. Now you can do apnea test. সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা এস্টাবলিশ নর্মোকার্ভিয়া, আমরা পেশেন্টের কার্বন ডাইঅক্সাইড 35 to 45 এর ভিতরে রাখবো। এরপরে আমি ভেন্টিলেটর থেকে ডিসকানেক্ট করবো 8 থেকে 10 মিনিট। পেশেন্টকে আমি পাশের পেশেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড 60 বা তার বেশি অথবা 20 এর বেশি আমি যে কোনো একটা আমি করব, এবং পেশেন্ট অবজার্ভ স্পন্টেনিয়াস রেসপিরেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না আমি দেখব, এবং পেশেন্ট হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি আমি দেখব। দিস ইজ অ্যাপনিয়া টেস্টিং। তো অ্যাপনিয়া টেস্টিং এ যদি আমার কোনো কনক্লুশন আমি না আসতে পারি, সেক্ষেত্রে কিছু অ্যান্সিলারি টেস্টিং আমি করতে পারি। তাই অ্যাবসেন্ট সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো আমি দেখতে পারি নিউক্লিয়ার স্পেক টিসিডির মাধ্যমে, সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রামের মাধ্যমে, এবং ইইজির মাধ্যমে ইভোক পটেন্সিয়াল মাধ্যমে তার অ্যাবসেন্ট ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখতে পারি। তো সবগুলো যখন আমাদেরকে কনফার্ম করে দিবে, তখন আমি ডিক্লেয়ার করব ইটস এ ব্রেন ডেথ, ইটস ব্রেন ডেথ। And that's all. Thank you very much. অনেকক্ষণ হয়ে গেল, প্রায় 1.5 ঘন্টা মতো। Any question? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার কোশ্চেন ছিল। শিওর। স্যার গ্লোবাল অ্যানোক্সিয়া থেকে যে কোমা হচ্ছে স্যার এটা কিভাবে হয় একটু যদি ডিসক্রাইব করতেন। আমি তো বললাম যে কমার একটা মানে 4টা জায়গায় যদি লেশন হয় তাহলে কমা হয়, তার ভিতরে একটা কিন্তু মানে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, যদি বায়োলেটারাল সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ইনভলভমেন্ট হয় তখন কমা হবে। গ্লোবাল অ্যানোক্সিয়াতে কিন্তু বায়োলেটারাল সেরিব্রাল ইনভলভমেন্ট হয়, বায়োলেটারাল সেরিব্রাল ইনভলভমেন্ট হয়, তখনই কিন্তু পেশেন্টের কমাতে যেতে পারে, কমাতে যায়। Any other question? স্যার হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিসটা যদি একটু বুঝাতেন। হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিসের ভিতরে আমাদের নিউরোলজিক্যাল বা যেখানে কমাতে নিয়ে আসতে পারে আমাদের কাছে, সেটা হচ্ছে এটা পোস্টেরিয়র রিভার্সিবল এনসেফালোপ্যাথি সিনড্রোম। অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্টের আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে অনেক হাই বিপি, দেখা 240 বা 120 বা 140 নিয়ে আসছে, তার হেডেক, কনভালশন, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স, তার অল্টার্ড লেভেল অফ কনসাসনেস, এবং গ্র্যাজুয়ালি পেশেন্ট প্রোগ্রেস টু কমা। এটা নিয়ে যখন আমাদের কাছে আসে একটা হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, যখন কমা নিয়ে আসে তখন আমরা সাসপেক্ট করি তার পোস্টেরিয়র রিভার্সিবল এনকেফালোপ্যাথি সিনড্রোম আছে কিনা। সেক্ষেত্রে আমরা এমআরআই করে দেখতে পারি তার পোস্টেরিয়র সার্কুলেশন গুলাতে স্পেশালি হাইপার ইন্টেন্সিটি থাকে, এবং এই ক্ষেত্রে থাকলে আমি দ্রুত যদি পেশেন্টের হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সিকে ম্যানেজ করি বা আইভি ল্যাবিটেলল বা অ্যাকর্ডিং টু ড্রাগস যদি আমি ম্যানেজ করি, তাহলে কিন্তু এই পেশেন্টগুলা আবার রিভার্স করতে পারে। এই জন্য নামই হচ্ছে পোস্টেরিয়র রিভার্সিবল এনসেফালোপ্যাথি সিনড্রোম। ইটস অন টাইপ অফ hypertensive emergency that can cause coma. থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোশ্চেন নেই। ফেসবুক লাইভ থেকে কি কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? ওখানে না, কোশ্চেন করা যায় নাকি? তো আমরা কি শেষ করে দিতে পারি? Can we conclude our session? জি স্যার, শেষ করে দিতে পারেন। Okay, thank you very much. স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।